ایک جنگل میں بنٹی کبوتر اور اس کی ماں ٹونی چڑیا رہا کرتے تھے۔ بنٹی کبوتر بہت ہی سست اور کاہل تھا۔ ارے چھوڑ بھی دے اب اس فون کی جان، سارا دن اس فون پہ لگا رہتا ہے، نالائق کہیں کا، خدا کسی کو تیرے جیسی اولاد نہ دے۔ ارے ماں کیا ہو گیا، ذرا سکون سے فون بھی استعمال کرنے دیا کرو۔ کمبخت کہیں کے کبھی پڑھائی بھی کر لیا کر، سارا دن بس فون پہ ہی لگا رہتا ہے۔ اچھا ماں بس بھی کرو۔ بنٹی اڑ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں بیڈ پر لیٹ کر فون استعمال کرنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں ماں کو آخر کیا ہو گیا ہے، ایک منٹ بھی سکون سے نہیں جینے دیتی۔ ارے بے غیرت، تو پھر اس فون کو لے کر بیٹھ گیا ہے، ابھی میں تیرے فون کو آگ لگاتی ہوں۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا اس کے پاس جا کر غصے میں اس کا فون توڑ دیتی ہے۔ ارے ماں یہ تم نے کیا کر دیا، کتنا مہنگا فون تھا میرا، اور اب میں کیا کروں گا۔ اور پھر بنٹی کبوتر اڑتے ہوئے جاتا ہے اور باہر جا کر فون کو زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ اے میرے پیارے فون، ہم دونوں جنت میں ملیں گے، تم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اگلی صبح بنٹی کبوتر جب اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کے آنگن میں فون کا ایک درخت اگا ہوا تھا۔ اس درخت پر بہت سارے فون لگے ہوئے تھے۔ اس درخت کو دیکھ کر بنٹی کبوتر بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ اگلے ہی روز فون کی ایک دکان کھول لیتا ہے اور جنگل کے سارے پرندے اس سے فون خریدنے لگتے ہیں۔ پھر یوں اس کے گھر میں بہت سارا پیسہ آنے لگتا ہے اور اس کی ماں بھی اس سے بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ایک جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور اسی جنگل میں ٹنکو کبوتر اور نیلی چڑیا کے ہاں ایک بچے ٹونی طوطے نے جنم لیا۔ ٹنکو کبوتر بہت خوش تھا کہ اس کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا، لیکن جب اس نے ٹونی طوطے کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا کیونکہ ٹونی طوطے کی رنگت غیر معمولی طور پر بہت سیاہ تھی۔ وہ بہت حیران تھے کہ آخر ہمارا بیٹا اتنا کالا کیوں پیدا ہوا۔ سیاہ رنگت کی وجہ سے اس کا باپ ٹنکو کبوتر اس سے نفرت کرنے لگا، لیکن نیلی چڑیا کو اپنا بیٹا بہت پیارا تھا کیونکہ ماں کے لیے رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ٹونی جب تھوڑا سا بڑا ہوا اور باہر کھیلنے لگا تو محلے کے تمام بچے اس کا مذاق اڑاتے اور اس کو کالو کالو کہہ کر پکارتے تھے۔ ہر بار ٹونی طوطا روتے ہوئے گھر واپس آتا، محلے کی چڑیاں آ کر نیلی چڑیا سے کہتی، ارے نیلی، یہ تمہارا بیٹا کس پر چلا گیا ہے اتنا سیاہ، حالانکہ تمہارا اپنا رنگ تو بہت گورا چٹا ہے۔ ارے دیکھو، یہ رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز تو سیرت ہوتی ہے اور میرا بیٹا بہت پیارا ہے، اگر تم ماں کی آنکھ سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ٹونی طوطے کا ایک اور بھائی بنٹی بھی تھا۔ بنٹی رنگت میں بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹونی طوطا بڑا ہوتا گیا تو اس کو لوگوں کی باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ ٹونی طوطا جب لوگوں کو اپنا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتا تو وہ بہت روتا، لیکن وہ صبر کرتا رہا۔ نیلی چڑیا نے اس کا داخلہ ایک اسکول میں کروا دیا۔ اب ٹونی طوطے کی مشکلات مزید بڑھ گئی تھی۔ کلاس کے سارے بچے بھی اس کا مذاق اڑاتے اور سب لوگ اس کو کالو کالو کہتے۔ ٹونی طوطا پہلے دن ہی واپس روتے ہوئے گھر واپس آیا۔ اماں میں اب اسکول نہیں جاؤں گا، وہاں پر بچوں نے میرا بہت مذاق اڑایا، سب مجھے کالو کالو کہتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ارے میرے بیٹے ٹونی، تم رو مت، رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی اور تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تمہیں تو فخر کرنا چاہیے۔ ماں جب اس میں میرا کوئی قصور نہیں تو سب لوگ میرا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ بیٹا تم دل لگا کر محنت کرو اور اپنا اونچا نام بناؤ، جب تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ گے تو یہ سب لوگ تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ٹونی طوطے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس نے لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی اور دل لگا کر پڑھائی کرتا رہا۔ اسی طرح وقت پر لگا کر اٹھتا رہا اور ٹونی نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ انہی دنوں ٹونی کے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ٹونی بہت رویا اور وہ اپنے بھائی بنٹی کے پاس رہنے لگا۔ بنٹی کی بیوی ٹونی طوطے کو ہرگز برداشت نہیں کرتی تھی اور سارا دن اس پر جملے کستی۔ آہستہ آہستہ بنٹی بھی تنگ آ گیا اور اس نے ٹونی سے کہا، دیکھو ٹونی، اب میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود جاؤ باہر کام کرو اور اپنا پیٹ پالو۔ وہ دونوں میاں بیوی ٹونی کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ٹونی نے کام کرنے کا سوچا۔ صبح وہ یونیورسٹی جاتا اور اس کے بعد شام کو وہ محنت مزدوری کرتا۔
इस तरह से उसने अपना खर्चा उठा लिया था। यूनिवर्सिटी में ही उसको अपनी क्लास फेलो से प्यार हो गया, लेकिन पिंकी चिड़िया स्याह रंगत होने की वजह से उसको हकारत की नजर से देखती। पिंकी चिड़िया ने एक और खूबसूरत चिड़िया से शादी कर ली। उसकी शादी का दुख टोनी नहीं सह पाया और उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। सारी लड़कियां उसको हकारत की नजर से देखती थी। टोनी को अपनी माँ की बात याद थी कि जब वो बड़ा आदमी बनेगा तो यही लोग इसके पीछे पीछे चलेंगे। लोगों के लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। वो सेठ एक बहुत बड़ा आदमी था और उसके पास बहुत पैसा था। सेठ ने टोनी को अपना सेक्रेटरी बना लिया। टोनी दिल लगाकर मेहनत करता रहा। सेठ को उस पर बहुत एतबार था। एक दफा टोनी तोते ने फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों की करप्शन के बारे में सेठ को बताया। तहकीकात होने पर पता चला कि टोनी तोते ने बिल्कुल ठीक कहा था। इसके बाद सेठ का एतमाद मजीद बढ़ गया। उसको टोनी तोता बहुत पसंद आ गया। सेठ का कोई बीवी बच्चा नहीं था। कुछ अरसे बाद ही सेठ का इंतकाल हो गया और उसके वकील ने टोनी तोते को बताया कि उसने अपनी फैक्ट्रियां और सारा कारोबार उसके नाम कर दिया है। ये सब सुनकर टोनी तोते को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वो अब एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। उसको उसकी ईमानदारी की जजा मिली थी। उसके अमीर होते ही अचानक से लोगों का रवैया चेंज हो गया। जो लोग उसकी स्याह रंगत का मजाक उड़ाया करते थे, आज वो उसके सामने झुकते थे। टोनी को अब उसकी माँ की बात समझ में आ गई थी। एक दफा टोनी तक एक खबर पहुंची कि जंगल में एक नाबीना टिंकी चिड़िया रहती है, जो लोगों के चेहरे के खदो खाल को अपने हाथों से महसूस करती है और इसके बाद उनकी पेंटिंग बनाती है। टोनी को ये बात सुनने के बाद टिंकी से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। टोनी भी अपनी एक तस्वीर टिंकी से बनवाना चाहता था। अगले दिन टोनी टिंकी चिड़िया के पास जा पहुंचा और उसने टिंकी चिड़िया से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी तस्वीर उससे बनवाना चाहता है। टिंकी चिड़िया ने अपने हाथों से उसके खदो खाल को महसूस किया और इसके बाद उसकी पेंटिंग बना डाली। पेंटिंग देखने के बाद टोनी तोता बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो हूबहू उस जैसी थी। वो हैरान था कि एक नाबीना चिड़िया आखिर ऐसे कैसा कर सकती है। जाते हुए टोनी तोता टिंकी का नंबर ले गया। टिंकी चिड़िया को भी पता था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है जो खास तौर पर इससे पेंटिंग बनवाने के लिए आया था। वो भी उसकी बहुत कदर करती थी। टोनी तोता उससे फोन पर बात करता। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन टोनी तोते ने टिंकी से पूछा कि उसने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया। टिंकी ने उसको बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना इलाज करवा सकती। टोनी ने अपने तौर पर डॉक्टर से बात की तो पता चला कि इसका इलाज मौजूद है। अगर कोई अपनी आंखें हत्या कर दे तो टिंकी देख सकती है। टोनी टिंकी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो इस बात से भी डरता था कि अगर टिंकी की आंखें ठीक हो गई तो वो इसको देखकर पहली लड़कियों की तरह उसको ठुकरा देगी। लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी आंखें टिंकी को देने का फैसला कर लिया। टिंकी को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया और टिंकू ने अपनी आंखें उसको अतिया कर दी। लेकिन ये बात टिंकी को मालूम नहीं थी। टोनी साहब, मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो आपको अपने सामने पाऊं। आपने मेरी बहुत मदद की। हाँ, क्यों नहीं। जब तुम्हारी नई आंखें तुम्हें मिल जाएंगी तो तुम मुझे अपने सामने पाओगी। क्या मैं उस मोहसिन का नाम जान सकती हूँ जिसने मुझे अपनी आंखें हत्या की हैं? नहीं, मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसने मना किया है। अगले दिन टिंकी का ऑपरेशन हो जाता है और उसको नई आंखें मिल जाती हैं। जब उसकी आंखों की पट्टी खोली जाती है तो उसके सामने डॉक्टर मौजूद होता है। वो बहुत खुश थी, लेकिन टोनी तोता उससे मिलने के लिए नहीं आया। वो वापस घर आई और टोनी को बहुत फोन किए, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। उसने हर जगह से मालूमात करवाई, लेकिन टोनी तोते का कोई सुराग नहीं मिला था। टोनी तोता उसको अपनी आंखें हत्या करने के बाद वहाँ से रूपोश हो गया था। उसने सारी जायदाद सब कुछ छोड़ दिया था और जंगल में एक आम से घर में रहने लगा। उसने अपनी सारी जायदाद भी टिंकी के नाम कर दी थी और उसके जाने के बाद लोगों ने बताया कि उसको आंखें देने वाला कोई और नहीं बल्कि टोनी था। टिंकी उसकी याद में बहुत रोती थी, लेकिन उसको टोनी का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन टिंकी अपनी गाड़ी पर जा रही थी तो टोनी टोटा, जो कि लाठी के सहारे चल रहा था, उसके रास्ते में आ गया। टिंकी जल्दी से उतरी। अरे आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ, बस ये माथे पर थोड़ी सी चोट लगी है। टिंकी जैसे ही उसका जख्म देखने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखती है तो उससे कुछ जाना पहचाना महसूस होता है। वो उसके पूरे मुंह पर हाथ फेरने लगती है। वो जल्दी से उसका नाम पूछती है। टोनी तोता उसको बताता है कि मेरा नाम टोनी है। ये सुनते ही टिंकी ज़ारो कतार रोने लगती है और उसको बताती है कि मैं टिंकी हूँ।
وہ اس کے پیروں میں گر جاتی ہے۔ ٹونی بھی رونے لگتا ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ تمہاری جب آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو تم مجھے ٹھکرا دو گی۔ یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ مجھے آپ کی رنگت سے کوئی مطلب نہیں، میں نے آپ سے پیار کیا تھا لیکن آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر چلے جاتے ہیں اور پھر ایک ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔